Welcome to Learn Commerce PU online classes. Don't forget to like our video and subscribe our YouTube channel for all the updates. Hello students, welcome to History Online classes. Especially today we are going to see the story of evolution of man. Evolution of man and origin and evolution of earth. And that's so important to see this evolution story of both man and earth, which is very important to know, and the origin of this earth. It's a very gradual process, and evolution of man is also very slow, gradual and long process. ಮಾನವನ ವಿಕಸನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ನಿಧಾನವಾಗಿ, ಬಹಳ ದೀರ್ಘ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾನವನ ಇವಲ್ಯೂಷನ್, ಮಾನವನ ವಿಕಸನ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮಾನವ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಉಗಮ ಆದ, ಅದು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಉಗಮ ಆದನ ಅಥವಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಜೀವಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಜೀವಿಗಳು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತ, ವೆದರ್ there was any life on the earth. So today we have to see the originally man, for example homo, the Latin word homo means man. Homo means what? In the Latin language, that is a homo or man, which is originated from the word homo. Homo means man. Man means inclusive of women. It doesn't mean that only male. Man here means male and female. Homo, that is the Latin meaning of homo. And it was a slow, as I said earlier, it was a slow, gradual and a long-term development which was taken. And man who originated, not suddenly, the various life forms which originated on the earth, gradually this form of man which developed. And that's what we have seen. And before coming to this origin of man, we should look at the origin and evolution of earth. The origin and evolution of earth. How this earth originated and how it evolved. Whether this earth was like the present condition, ಈ ಭೂಮಿ ಹೇಗೆ ಉಗಮ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈಗಿರುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಈ ಭೂಮಿ ಉಗಮ ಆಗಿತ್ತಾ, ಅಥವಾ ಅದು ಉಗಮ ಆಗುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೇಗಿತ್ತು, ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ, ಆ ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅದು ವಿಕಸನ ಹೊಂತ ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಒರಿಜಿನ್ and evolution of earth. So there are various theories regarding the origin of earth. ಭೂಮಿ ಹೇಗೆ ಉಗಮ ಆಯಿತು ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಇದೆ. But we are going to only three theories, that the scientific theories. ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಥಿಯರಿಗಳಿದೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಭೂಮಿ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್, ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಥಿಯರೀಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಒರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್? ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಯರಿ ಸೇಸ್ ದ ಸ್ಟೆಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ theory. Steady state theory.
This theory states that the galaxy are continuously formed, filling empty spaces. ಈ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಖಗೋಳ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ತುಂಬುತ್ತಾ ಬಂದಿರತಕ್ಕದ್ದು. ಅದು ಎಂಟಿ ಫೇಸನ್ನು, ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಾ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಫಿಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಸ್ಟಡಿ, ಒಂದು ಹಂತ, ಸ್ಟ್ಯಾಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸ್ಟಡಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸ್ಲೋಲಿ ದ್ಯಾಟ್ composed. And second theory, what it says, the theory of pulsating theory. For the origin of earth, there is another theory, the pulsating theory. Pulse ಅಂದರೆ ಎಂಥದ್ದು? ನಿಮ್ಮ ನರ್ವ್ಸನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಉಬ್ಬುತ್ತದೆ, ಕುಗ್ತದೆ, ಹಿಗ್ಗುತ್ತದೆ, ಕುಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಪಲ್ಸಿಂಗ್, ಪಲ್ಸ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ pulsating theory, what it says about the origin of earth. According to this theory, the universe expands and then contracts. Universe, it's like expands and contracts. Continuous process. When you touch the nerve, you feel that it expands and then contracts. Likewise, this earth is expanded and contracted, and the repeated expansion and contraction is like the pulse. It is like the pulse. It was a continuous process. So how it came to be existence? This is another theory which says. And then the third theory which says Big Bang theory, ಮಹಾಸ್ಫೋಟ, ಮೆಗಾಸ್ಫೋಟ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಭೂಮಿ ಉಗಮ ಆಯಿತು. ಹೇಗೆ? ದ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಥಿಯರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಆಲ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ವಾಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಟ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ it is in the single place to the form of a hot ಬಹಳ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಇದು, and dense fireball, dense and hot fireball. And then this fireball, a big bang scattered. Because of this compression, what happened? Big bang, ಮಹಾಸ್ಫೋಟ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಆ ಮಹಾಸ್ಫೋಟದಿಂದ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಅದು ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಮಿಲ್ಕಿ ವೇ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಈ ಮಹಾಸ್ಫೋಟದಿಂದ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್, ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಅರ್ತ್ ಒರಿಜಿನೇಟೆಡ್. This is what various theories which says about the origin of earth. And then earth is one of the planets in the solar system. Saura is the solar system. Solar system. ಈ ಖಗೋಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಸೌರಮಂಡಲ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಸೌರಮಂಡಲ. ಅಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಗ್ರಹ. ಭೂಮಿ ಕೂಡ ಗ್ರಹ. ಚಂದ್ರ, ಸೂರ್ಯ, ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಒಂದು ಗ್ರಹವಾಗಿ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಆನ್ ವಿಚ್ ಲೈಫ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇವಾಲ್ವ್. ಓನ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಹಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಈ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಹಗಳು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಜೀವ ಹುಟ್ಟಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದದ್ದು ಬರೀ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್ ಆರ್ planet called earth, only in that a life originated and it was made possible. No any other planets was comfortable for the emergence of life, for the birth of life.
but still, and this, it has been formed at least 4.5 billion years ago. 4.5 billion years ago. Billion years ago. ಸುಮಾರು 4.5 ಬಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಆಚೆ ಈ ಭೂಮಿ ಉಗಮ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಬಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ವೆನ್ ಅರ್ತ್ ಒರಿಜಿನೇಟೆಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ 4.5 billion years ago. Whether this earth was comfortable for the life or existence of life? No, earth was not like this at the present condition. And how it was? Earth was a white hot mass of melted rock. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಬಂಡೆಗಳೆಲ್ಲ ಕರಗಿ ಬಹಳ ಬಿಸಿಯಾದಂಥ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಹಾಟ್ ಬಾಲ್, ಅಂದರೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಇದ್ದಾಗೆ, ಒಂದು ಉಂಡೆ, ಅದು ಫೈರ್ ಬಾಲ್, ಬೆಂಕಿಯ ಉಂಡೆಯಾಗಿತ್ತು ಭೂಮಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ನಿಧಾನವಾಗಿ, ಯಾಕೆ ಇದು ಬೆಂಕಿಯ ಉಂಡೆಯಾಗಿ ಆಯಿತು? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವೈ ಇಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ಹಾಟ್ ಫೈರ್ ಬಾಲ್ and it is filled with the melted rocks because of continuous process of collision, comets, eruption, etc., volcanoes. So this led to the increase of temperature of earth, and this continued, and that is why this earth was not suitable for human life, the existence of a human life, or there was not possible to emergence of any life on the earth, because it was not suitable for that. You should see what was the condition of earth. When we look at today this earth, however, it was very good, but still now it is going on worse because of our own activities. But still, you look at, it was not possible to live on this earth. Even no life can emerge. So that was the condition because of these process of eruptions, volcanoes, comets, or collisions. And those are the couple of important factors along with the many other. Well, and then which formulated the weather and climate. Because of this moon and caused to the earth, and gradually formation of climate and even what you call weather. Well, the earth remained in the molten state, it is in the hot state for a long time. ಒಮ್ಮೆಲೆ ಈ ಭೂಮಿ ವಾಸಯೋಗ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಒಂದು ಬಹಳ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವಂಥ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ, ಬಹಳ ಬಿಸಿಯಾದಂಥ ಸ್ಟೇಟಸಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಾಳೆಗೆ, ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ಬರುವ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅದೇನು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಲ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಟುಕ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಕೂಲಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಸಡನ್ ಥಿಂಗ್. ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ and slowly this climate on the earth came down, or cooling process taken place for a long time, and the volcanoes activities in the later stage, a large activities of volcanoes, eruptions, collisions, it gradually came down, and because of this even climate also coming to the cooling process. Gradually cooling also continued, and then this cooling of the earth made the outer side to become solid rock. I said this melted rock which was filled with all this earth, and when it cools, then the uppermost part
of this melted rock, which became strong. Which became strong. ಅದು ಆ ಮೇಲೆ ಏನು ಬಂಡೆಯ ಎಲ್ಲ ನೀರಾಗಿರುವಂಥ ಮತ್ತು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವಂಥ ನೀವು ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಕಬ್ಬಿಣ ನೀರಾದರೆ ಕೆಂಪು ಕೆಂಪಾಗಿರ್ತದೆ, ಅದು ಕೂಲಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗೋ ಗಟ್ಟಿಯಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಬಂಡೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀರಾಗಿ ಇದ್ದದ್ದು ಕೂಲಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ, ಅಂದರೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದಂಥ ನೀರು, ಅದು ಕೂಲಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಶೀತಲೀಕರಣಗೊಂಡಂತೆ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗ್ತದೆ. ಈ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವಂಥ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸನ್ನು ಇದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ್ಸ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ವಶನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಅರ್ಥ್ಸ್ ಕ್ರಸ್ಟ್? ಅರ್ಥ್ಸ್ ಕ್ರಸ್ಟ್. ವೆಲ್, ಇದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅರ್ತ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮೇಲ್ಪದರ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್, ಬಟ್ now also it was not possible to live or emergence of any form of life, but this cooling process further continued for a long years, and formation of mountains and valleys in the later period, they are like folds and wrinkles appearing on the apple, which is felt to dry for a few days. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟಗಳು, ಗುಡ್ಡಗಳು, ಏರಿಳಿತಗಳು, ವ್ಯಾಲಿಗಳು, ಕಾಲುವೆಗಳು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಿದ್ಧ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಿತ್ತೋ ಅದು ಈಗ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವಾಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪರ್ವತಗಳಾಗ್ತದೆ, ನದಿಗಳಾಗ್ತದೆ, ಕೊಳಗಳಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ಭೂಮಿ ಉದ್ಭವ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ released by volcanoes created the primordial atmosphere. This primordial atmosphere was created by the gas released by the volcanoes. The crust was still hot and water was in the form of steam. But earth was still so hot, and water was in the form of steam, and this steam which collected as a cloud, a ಆವಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಮೋಡವಾಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ, ಮೋಡ ಮತ್ತೆ ಮಳೆಯಾಗಿ, this cloud later converted into rains. When it is a continuous downpour for a long time, continuous downpour ಅಂದರೆ ಅತೀವವಾದಂಥ ಮಳೆ, ಬರೇ ಮಳೆ ಅಲ್ಲ, ಅತೀವವಾದಂಥ ಮಳೆ, ಸುರಿಯುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಸೊ ಡೌನ್ ಪೋರ್ ಅಂದರೆ ಅಂಥ ಎದ್ವ ತದ್ವ ಮಳೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಡೌನ್ ಪೋರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಈ ಸ್ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಳೆಯಾಗಿ ಬಹಳ ಜೋರಾದ ಮಳೆಯಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಡೌನ್ formed lakes, rivers, oceans and seas. ನಿರಂತರವಾದಂಥ ಈ ಭರ್ಜರಿಯಾದಂಥ ಮಳೆ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಳವನ್ನು, ನದಿಯನ್ನು, ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತದೆ, ವ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಕಾಲುವೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಡೌನ್ಪೋರ್, ಓಷನ್ಸ್, ವ್ಯಾಲೀಸ್, ಪಾಂಡ್ಸ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ವ್ಯಾರ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕೆರೆಗಳು, ಮನುಷ್ಯ ನಿರ್ಮಿತವಲ್ಲದ ಕೆರೆಗಳು, ಪರ್ವತಗಳು, ಓಷನ್ಗಳು, ಇದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿರ್ಮಿಸಿದಂಥದ್ದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ದಿಸ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಇದರಿಂದ ಈ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಡೌನ್ಫಾಲ್, now cooling process further continued, and that during the raining time, what happened? This, because of the erosions, the rocks which converted into small particles, and that particles like sand, the rock erosion because of the heavy downpour converted the particles, that is the sand and mud. So that's created on the earth in the gradual sense. And the continuous erosion formed soil and
ಓಷನ್ ಫ್ಲೋ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಯಿಲ್ ಇರೋಷನ್ ಅಥವಾ ಬಂಡೆಗಳ ಇರೋಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಅಥವಾ ಸಮುದ್ರದ ತಳವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅರ್ತ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎನಿ ಲೈಫ್. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ದಿಸ್ ಅರ್ತ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ place for existence of any form of life, but still later to originate this life is not possible in this earth. What I am telling, this climate was not suitable for the emergence of and living of any life. ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಜೀವಿಗಳು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಹುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಭೂಮಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಒರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಮುಂದೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ ಒರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಹೇಗಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅರ್ತ್ it has taken to create a best condition, and in this whether life originated. No, it was not a sudden origin of earth. Even life has taken so much time for the existence. That is the origin and evolution of life. ಜೀವದ ಹುಟ್ಟು ಮತ್ತು ವಿಕಸನ, ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಈ ಜೀವಿಗಳು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಉಗಮ ಆಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಉಗಮ ಆಗ್ತದೆ? ಮನುಷ್ಯನಾಗಿಯೇ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನ ಇಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಬಹಳ ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೇಕನ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್. So many years, thousands and lakhs together, millions of years. It is not a sudden process where human being originated. That is, even there are many theories for the life, emergence of life on the earth. ಭೂಮಿಯ ಉಗಮಕ್ಕೆ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿದ್ದು ಹಾಗೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಜೀವಿ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ, ಒಂದು ಜೀವಿ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿತು ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು, ಥಿಯರೀಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಒರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಥಿಯರಿ, ಅಬೌಟ್ 7,000 million years ago, 700 million years ago, 700 ಸುಮಾರು 700 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಅರ್ತ್ಸ್, ಬಹಳ ಬೇಸಿಕ್ ಕೆಮಿಕಲ್, ಮೂಲಭೂತವಾದಂಥ ಕೆಮಿಕಲ್, ರಾಸಾಯನಿಕ ಮೂಲಭೂತ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಾದಂತಹ ಯಾವುದು ಈ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 2 ಬೇಸಿಕ್ ಅಥವಾ ಮೂಲಭೂತವಾದಂಥ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಯಾವುದು? ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್. Hydrogen and carbon somehow which mix together. ಎಲ್ಲಿಯೋ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಟುಗೆದರ್, ಅದು ಒಂದಾಗಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್. ಒಂದು ಜೀವಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆಲ್ಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಸೇರಿದಾಗ ಒಂದು ಜೀವಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ ದ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದ ಲೈಫ್ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇವನ್ ದ ವಾಟರ್ ವಿಚ್ ಎಮರ್ಜ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಅದು 700 million years ago. And this life slowly evolved into primitive water plants. ವಾಟರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗಿಡಗಳಿರ್ತವೆ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. ಈ ಜೀವಿಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ವಾಟರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಅದು ನೀರಿನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಗಿಡಗಳು, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್, ವಾಟರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ these plants, they began to grow and occupy the shallow and warm seas. Gradually, these water plants which crept into the hot, warm seas, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಅದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆಲೆ it was not able to develop suddenly, in the slowly, and ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಬೆಳೀತಾ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ದ ವಾಟರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಚುಲಿ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್, ಅದು ನಿಧಾನವಾಗಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್. ದಿಸ್ ವಾಟರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಚುಲಿ adopted what? Themselves began to encroach to the land. ನಿಧಾನವಾಗಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಯರ್ಲಿ 500 million years ago, 500 million years ago, these plants gradually, which crept into, warm seas and then to the land. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಡಿನ ಮೇಲೆ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅದು ಬರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇವನ್ ದ protozoa. So that is called protozoa. Protozoa, which originated for the first time, first form of animal life. ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ, ಅನಿಮಲ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣಿ ಜೀವಿ, ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗೋದೇ ಯಾವುದು? ಪ್ರೋಟೋಜೋವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಟೋಜೋವಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ಏಕಕೋಶ ಜೀವಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಸೆಲ್ಯುಲರ್, ಅದು ಏಕಕೋಶ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ವಿಚ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಮಲ್ಟಿ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಬಾಡಿ. ಏಕಕೋಶ ಜೀವಿ ಬಹುಕೋಶ ಜೀವಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ಆ ಜೀವಿಗಳು ಏನಿರ್ತವೆ, ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ದ್ಯಾಟ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇನ್ ಟು ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಈ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಜನನ್ನು, ಜಲಜನಕ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಜಲಜನಕವನ್ನು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಆಸ್ ದಿ ಇವಾಲ್ವ್, ದಿಸ್ ಮೇಡ್ ದ ಅರ್ತ್ ಮೋರ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಹೈಯರ್ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಲ್ವ್. ಯಾವಾಗ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆ ಆಕ್ಸಿಜನನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೋ, ವೆನ್ ಇಟ್ ರಿಲೀಸಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೋರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಒಂದು ಜೀವಿಯ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ತದೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಜೀವಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿ ಜೀವಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಅಥವಾ ಜೀವನ ಯೋಗ್ಯ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಸಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಕ್ರೀಚರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಜೀವಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹುಟ್ಟುವಂಥದ್ದು. ವಾಟರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಈಗ ಪ್ರೋಟೋಜೋವಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯ ಜೀವ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಅದು ಮುಂದೆ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇಟ್ಟು ನಾವು ವಿ ಗೆಟ್ ಇವಾಲ್ವ್ಡ್
a water creature appeared, insects, amphibians came into existence. ವಾಟರ್ ಕ್ರಿಯೇಚರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಜೀವಿಗಳು ಹುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ ವೇರ್ ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್. ಉಭಯವಾಸಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆಮೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಏಡಿ, ಇದು ಉಭಯವಾಸಿಗಳು. ಮೊಸಳೆ ಅದು ಮೇಲೆ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತದೆ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತದೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ಉಭಯವಾಸಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತವೆ. ಆಮೇಲೆ ಬರ್ಡ್ಸ್, ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್, ಬರ್ಡ್ಸ್ that originated, and all this diversified life forms took about 400 million years ago. ಅದೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ್ದು ಸುಮಾರು 400 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ. ಆನಂತರ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಇವಾಲ್ವ್ ಹೇಳಿದೆ, ವಾಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸಿಂದ ಉಭಯವಾಸಿ ಜೀವಿಗಳು, ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್, ದೆನ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು different reptiles, birds, etc. And that later evolved, and mammals evolved about 200 million years ago. 200 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಹುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಹಾರ್ಸ್, camels, dogs, etc. So that is another important development. And many diverse species of life originated and thrived. So in this way, on the earth, different species originated and they continued for some time and extinct, disappear. And when they were unable to adapt to the climatic changes, then gradually it extincts. ಯಾವ ಜೀವಿಗಳು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ವಾತಾವರಣದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಅಂಥ ಜೀವಿಗಳು ನಶಿಸಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ತದೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ ಜೀವಿಗಳು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರುತ್ತವೋ ಅದು ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ವೀಕ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಸತ್ತೋಗ್ತವೆ. ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಟ್ಟೆಸ್ಟ್ ನಂತರ ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಟ್ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಯಾರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟಾ ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಡೈನೋಸಾರಗಳು, ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ದೇ ಲಿವ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್, ಡೈನೋಸಾರ್, ಬಟ್ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಸಪಿಯರ್ಡ್ after some time, after some span of years, they also disappeared. Dinosaurs, which once were dominant species on the earth, became extinct about 65 million years ago. ಸುಮಾರು 65 ಮಿಲಿಯನ್ ಇಯರ್ಸ್ಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಡೈನೋಸಾರುಗಳು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜೀವಿಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ನಂತರ ಮಾನವ ಬರ್ತಾನೆ, ಅದು ನಂತರದ ಇದರಲ್ಲಿ. ಲೇಟರ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಚ್ ಒರಿಜಿನೇಟೆಡ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಒರಿಜಿನೇಟೆಡ್ on the earth, and how it is possible and how that process existed and happened and continued for a long time. So that will be taken in the next class, the evolution of man. Thank you very much for watching this. Don't forget to like our video and subscribe our YouTube channel for all the updates.